अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे सज्जनों ते बेलियो ते मित्रों, सब नू मेरी तरफों सलाम। ते अज दा असी व्लॉग करने आ स्टार्ट। अज फ्रेंड असी ए ज़मीन तुसी वेख रहे हो, ज़मीन पई हुई है। ए ज़मीन दी असी करन लगे आ तैयारी। तैयारी असी ज़मीन नू तैयार किंदे वास्ते करना है ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ आज तो ਅਸੀਂ व्लॉग करने हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स अब ये देख रहे हैं आप, ज़मीन जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है तैयार हो गई है। तो अभी भी देख रहे हैं ट्रैक्टर लगा हुआ है और बड़े भाई जो है हमारे वो ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अभी हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस ज़मीन पे क्या क्या किया है, ये ज़मीन कैसे तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड ये देख रहे हैं, ये रोटा लग रहा है ज़मीन को। ज़मीन जो है वो अभी तैयार हो रही है खरबूजे के लिए। इस रोटे से ज़मीन जो है वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाती है, बिल्कुल बारीक हो जाती है। ये देख रहे हैं ज़मीन की क्या हालत होगी है। ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक हो गया ज़मीन। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आप आज हम आपको इधर ज़मीनों की सैर करवा रहे हैं। अभी फ्रेंड हमारे साथ जो है इरफान लशारी साहब मौजूद हैं और साथ ही इमरान लशारी साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अब्बास कम्बो जो है भाई है हमारे, ये भी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम ज़िम्मेदारा पे आज आज का जो व्लॉग है हम ज़िम्मेदारा पे करने लगे हैं। तो अभी हम भाई से पूछते हैं कि भाई ये आप क्या तैयार कर रहे हैं। इधर ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है माशाल्लाह और ज़मीन तैयार कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर असी ज़मीन की तैयारी करते पे हैं, खरबूजे की काश्त करनी है जी। सही ते हो गया, ये ज़मीन नू पहले जी हल चलाए ने, उस तो बाद इनू रोटावेटर चलाया जी। सही हो गया, रोटावेटर तो बाद जी हुण फिर दोबारा उस तो बाद हल चला के ते हुण दूसरा रोटावेटर इनू फिर चलाया जी। सही हो गया जी। तुसी नाल वेंदे पे हो साडे साडे नाल ही हमसाए हैं जी, इन्हां ने खरबूजे की काश्त कर ली है जी। छापर तुहानू नज़र आ रहा है जी। ਤੇ ਇਹ ਛਾਪੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ सही ਵੀ हो ਇਹਦੀ गया जी, ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। 2-3 इंशाल्लाह। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪੜ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, हाँ ਇਵੇਂ ਹੀ जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक हो गया जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਸਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਸ਼, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ठीक हो ਸਾਰੀ गया ਜਿਹੜੀ जी, ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। इंशाल्लाह जी ज़रूर। भाई अब्बास कंबोज साहब जी, ये जनाब साढ़े नाल
बिल्कुल हमसाए ने जी। इन्हां ने 14 एकड़ तरबूज लगाया है जी। माशाल्लाह जी कोई नाल माशाल्लाह। जनाब को 10 एकड़ इन्हां ने खरबूजे दी काश्त भी कीती है जी। सही ये हो गया। बड़े अच्छे और कामयाब फार्मर हैं जी साडे। इन्हां माशाल्लाह नूं भी जी। बुलाया है जी कि ਅਸੀਂ सही ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ सही हो ਦੱਸੋ गया। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ सही ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ठीक हो गया भाई। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। शुक्रिया जी। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਹਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਗਿਆ। ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਫਾ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਟਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੂਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਲਾਂ ਲਵਣ ਗਿਆ ਹਲ ਚਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਟਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਟਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਰਫਾਨ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਹੱਲਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ
हल्लां दी सी क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਟਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਜੇਗਾ ਉੱਤੇ ਰੂਟਾ, ਤੇ ਰੂਟੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਖੇਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ कितना फासला ਹੁੰਦਾ? 8 फुट, 7.5 फुट। तो भाई से मैंने पूछा है, इमरान लशारी ब्लॉग साहब से मैंने पूछा है अभी, तो वो भी बता रहे हैं कि इनका जो दरमियान में फासला होता है वो 7.5 फुट का फासला होता है, एक इस खाली के और उस खाली के दरमियान में। हम इनसे ये भी पूछेंगे बाद में कि ये फासला क्यों ज़रूरी होता है। देख रहे हैं करा मेरे को नहीं मसला जुत्ती ना। देख रहे हैं आप, इसकी सेहत पे देख रहे हैं ये वज़न, ये लाइन बनाएगी साथ साथ ताकि अगली लाइन जो है वो खाली निकालने में आसानी हो। तो आप देख रहे हैं कि बड़े आसान तरीके से ये खालियाँ निकल रही हैं। आज फ्रेंड जो है खालियाँ वो निकल रही हैं, देख रहे हैं आप।
देख रहे हैं ये बीच में नाला है, उसकी वजह से थोड़ा सा दोबारा इधर से आना पड़ा है उसकी एक सेध पे। इसके ऊपर वजन इसलिए रखा जाता है कि जो है नीचे अच्छी तरह दब जाए। देख रहे हैं इसके ऊपर इसलिए ऊपर बैठ जाते हैं भाई, ताकि जो है वो अच्छी तरह दब जाए और बिल्कुल एक लेवल पे हो जाए, खराब ना हो। ट्रैक्टर की स्पीड जो है वो भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्लो स्पीड से ये गुजारा जाती है, खेड़ी निकाली जाती है। फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो गया तो इसलिए भाई ने जो है लाइटें ऑन कर दी हैं। आप देख रहे हैं अभी सूरज जो है वो गरूब हो गया है, मगरिब की अज़ानें आ गई हैं। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ख़त्म ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।